Hello friends, how are you? In last lecture, we studied characteristics of the living organisms. That characteristics of the living organisms are the growth, reproduction, metabolism, adaptation, level of organization, respond to external stimuli, and the last character, that is the death. But out of these, we studied which character is the definite characters of the living organism. The level of organization, that means the cellular organization, adaptation, and the most definite characters of the living organisms is the respond to external stimuli. Okay, now we discuss about biodiversity in organisms. Look at this, biodiversity, diversity, that is the variation. Actually, on the earth, there are the three different kinds of the organisms are present. The first organism, that is the plants. Second is the animals. And the third is the microorganisms. Look at this. These are the single organism. These are the individual organism. Not. Look at this. Plants. It is the group of the organism. म्हणजे एक शब्द लक्षात घ्या. प्लांट्स म्हणजे आपण कुठल्याही एका प्लांट बद्दल बोलत नाहीये. एनिमल्स कुठल्याही एका एनिमल बद्दल बोलत नाही. ग्रुप ऑफ एनिमल्स. Actually, these are not organisms, these are the groups. On the earth, about 5 to 30 million organisms are present. Look at this, just about. It is the estimated number. But out of this, near about 1.7 to 1.8 million organisms are identified and described. लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय. जवळपास 5 ते 30 मिलियन ऑर्गॅनिझम पृथ्वीवर असण्याची चान्सेस आहे, शक्यता आहे. याच्यापैकी 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गॅनिझम्स आयडेंटिफाईड झाले, त्यांची ओळख पडलेली आहे, त्यांना आपल्याला माहिती आहे, त्यांचे कॅरेक्टर्स आपल्याला माहिती आहे. Actually, that number, that is the 1.7, 1.8, that number is not small. It is the 1.7 to 1.8 million. This is a large number of the organisms. And how to remember the characteristics of that organisms? म्हणजे लक्षात घ्या, म्हणजे एवढी मोठी संख्या आहे, मग आता कसं लक्षात ठेवणार यांना? एवढे सजीव आपण कसे लक्षात ठेवायचे? Actually, to remember the characteristic of these kinds of the organisms, the one life of the human beings is not sufficient. Actually, these organisms are studied, or the characters of these organisms are remembered with the help of the one technique, and that kinds of the technique is called the systematics. It's called the systematics. Systematics. That is the techniques. आता लक्षात घ्या,
म्हणजे एक आपण जर विचार जर केला की समजा आपल्या एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी आपण पोहोचलो, हजारो माणसं आहेत आणि आपल्याला सांगितलं की हे सगळे माणसाचं, हे सगळे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, सगळे माणसं आहेत, त्यांना काउंट करा, म्हणजे त्यांना मोजा. मग यांना जर आपल्याला काउंट करायचं असेल तर त्यांना आपल्याला याच्या साह्याने काउंट करता येईल. म्हणजे त्या गर्दीमध्ये आपल्याला त्यांना काउंट करता येणार नाही, पण त्यांना सर्वांना एका लाईन मध्ये जर उभा जर केलं तर 100% काउंट करता येईल. म्हणजे आपण काय करणार, त्यांना एक सिस्टमॅटिक पद्धतीने आपण उभा केले आणि त्यांना काउंट करतोय. दिस इज कॉल्ड द सिस्टमॅटिक्स. ऍक्च्युली 1.8 मिलियन्स ऑर्गॅनिझम्स याचा स्टडी करायचा आहे आणि याचा स्टडी करायचा तर आपल्याला याच्या साह्याने स्टडी करावं लागेल. दॅट इज द सिस्टमॅटिक्स. ऍक्च्युली द सिस्टमॅटिक्स that means the study of similarities and differences of different kinds of organism, different kinds of organisms, and also includes identification, nomenclature, description and classification. And classifications. Look at this. The study of the similarities and the differences of the different kinds of the organisms. म्हणजे एक लक्षात घ्या, सिस्टमॅटिक मध्ये स्टडी कसा करायचा आहे. ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करत असताना आपण काही ग्रुप बनवूया. मग तो ग्रुप कसा बनवायचा? ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कॅरेक्टर्स. मग एक विचारात घ्या की फॉर एक्झाम्पल कॅट, टायगर, leopard, lion. These kinds of the organisms shows the most similarities. This is the group. दूसरा एक ग्रुप आपण बोलूया. That is the cow. Second is the buffalo. Goat is the second group. That is the milk yielding animals. हा एक ग्रुप आपण बनवला. आता एक विचार करा की आपण जो पूर्वी बनवलेला ग्रुप आहे कॅट, टायगर, लॉयन, हा ग्रुप काऊ, बफेलो यांच्यापेक्षा वेगळा आहे. म्हणजे आता बनवत असताना आपण तो ग्रुप कशानुसार बनवला? ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलॅरिटीज. मग आता हा ग्रुप म्हणजे फर्स्ट जो ग्रुप आहे आपला टायगरचा, तो ग्रुप आपला काऊच्या ग्रुप पासून आपण तो वेगळा कशानुसार ठरवतोय? ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरन्सेस. The characters of the organisms shows the similarity. That kinds of the organisms are grouped. आता लक्षात घ्या, दिस इज द सिस्टमॅटिक. मला आता याच्यात आणखी दुसरी गोष्ट काय करायची आपल्याला? दॅट इट इन्क्लूड द आयडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स. त्यांची ओळख झाली पाहिजे. इट इन्क्लूड द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गॅनिझम. त्यांचं नावही माहित असलं पाहिजे. इट इन्क्लूड द डिस्क्रिप्शन्स ऑफ द ऑर्गॅनिझम. त्याच्याविषयीचे सगळे कॅरेक्टर्स आपल्याकडे माहिती असले पाहिजे. अँड देअर क्लासिफिकेशन्स, म्हणजे त्याचं वर्गीकरण करायचे. या सगळ्या याला आपण शब्द वापरू शकतो. दॅट इज कॉल्ड द सिस्टमॅटिक्स. ऍक्च्युली द टर्म सिस्टमॅटिक्स, दिस टर्म systematics first proposed by Linnaeus.
is proposed by the Linnaeus. लक्षात घ्या, ऍक्च्युली टेक्झॉनॉमी मध्ये म्हणजे क्लासिफिकेशन सिस्टीम मध्ये लिनायसचं सगळ्यात जास्त काम आहे. द फुल नेम ऑफ दिस इज द कार्लोस लिनायस. दिस टर्म इज proposed by the Linnaeus. And one more thing, that is systematics is a depend upon the morphological characters. Is a depend upon the morphological characters. आता बघा, आपण म्हटलो काय की आपल्याला ग्रुप बनवायचे ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कॅरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द डिसिमिलर कॅरेक्टर्स. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला त्याचा स्टडी करावा लागेल. आणि हे कॅरेक्टर्स आपल्याला स्टडी करत असताना कुठले कॅरेक्टर स्टडी करावे लागतील? दॅट इज द मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर. मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर दॅट मीन्स द एक्सटर्नल कॅरेक्टर ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल्स. दिस इज द सिस्टमॅटिक्स. The next kinds of the systematics, that are the new systematics. And that new systematics, it is also called the biosystematics. That biosystematics, that word is proposed by the Huxley. And the biosystematics is depend upon phylogenetic, that means evolutionary history, as well as genetic constituents of an organism as compared to morphological characters. In case of the biosystematics, look at this. The biosystematics is the depend upon the phylogenetic, that means the evolutionary history of the organisms. एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं इव्होल्युशन, त्याचं ओरिजिन काय, त्याची उत्क्रांती कशी झाली, त्याच्यामध्ये असणारे जीनचं कॉन्स्टिट्युएंट कसं आहे, याचाही स्टडी या सिस्टमॅटिक्स मध्ये केलाय. या सिस्टमॅटिक्स मध्ये मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरचा स्टडी तर आहेच आहे, त्याचबरोबर कुठला स्टडी? दॅट इज द फायलोजेनेटिक स्टडी ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल्स. दिस इज कॉल्ड द बायोसिस्टमॅटिक्स. दिस इज कॉल्ड द न्यू systematics. Okay friends, stop here.